Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nastaprayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. So we're going through Prahlad Maharaj's prayers offered to Lord Nrsingadev, which is given to us in the 7th canto, the 9th chapter of Srimad Bhagavatam. हामीले चाहिँ प्रहलाद महाराजको वन्दना जुन नरसिंह भगवानलाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र श्रीमद् भागवतमको क्यान्टो 7 र च्याप्टर 9 बाट गर्दैछौँ। So Prahlad Maharaj was describing about the creation, and he described how Lord Brahma took birth from the lotus flower and could not understand where he came from. र प्रहलाद महाराजले चाहिँ यो सृष्टिको बारेमा बात गर्दै हुनुहुन्थ्यो र कसरी ब्रह्माजी चाहिँ कमलको फूलदेखि उत्पन्न जन्मिनु भयो र जन्मेर उहाँले चाल पाउनु भएन कि उहाँ कतादेखि आउनु भएको कहाँदेखि आउनु भएको भन्दै। So then Brahma, he went into the bottom, tried to find the source of the lotus flower. He searched for a long time. He couldn't find it. र ब्रह्माजी चाहिँ आफ्नो जो कमलको फूलको जो भेटना छ त्यसको तल तल गएर खोज्नुभयो कहाँदेखि यो उत्पन्न भएको त्यो जान्न कोशिश गर्नुभयो प्रयास गर्नुभयो तर जसो गर्दा पनि उहाँले जान्नु भएन। Now usually if we want to know where we came from, we'll go to our mother and we'll ask the mother, where did I come from? र हामीलाई जब जान्न चाहन्छौं कि हामीहरू कहाँदेखि आएका हौं त्यतिखेर चाहिँ हामीले मातालाई गएर प्रश्न गर्छौं। But Lord Brahma is a bit different because Lord Brahma was born without any mother. So it's very difficult for him. र ब्रह्माको बात चाहिँ अलिक भिन्नै थियो किनभने ब्रह्माको चाहिँ माता हुनुहुने थिएन उहाँ माताबाट उत्पन्न हुनुभएको थिएन। And so he just took shelter of the lotus flower. He thought, I'm born from the lotus flower. So he took shelter of the lotus flower and he sat there on the lotus flower and he did austerities for a long time, hundreds of years. र जब उहाँ जन्मिनु भएको थियो उहाँले चाहिँ त्यो कमलको पुष्पबाट जन्म लिनु भएको थियो र उहाँले चाहिँ त्यही कमलको फूलको आश्रय लिएर त्यही बसेर तपस्या गर्न थाल्नुभयो। And then he realized that the Supreme Lord was spread throughout his own body. The what, Maharaj? The Supreme Lord was all through his body. His whole body was the Supreme Lord. र उहाँले यो पनि चाल पाउनु भयो कि उहाँको जो पुरा शरीर छ त्यहाँ त सबै भगवान फैलिनु भएको थियो। The example is given just like there's a special fragrance in the earth, the aroma, the scent, it's in the earth, but you can't see it, it's very subtle. र जस्तो कि हामीले उदाहरण दिनुहुन्छ महाराजले हावामा जो खुशबु हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले देख्न सकिन्न तर के हुन्छ हामीले महसुस गर्न सकिन्छ कि त्यहाँ गन्ध छ खुशबु छ भन्दै। And so Lord Brahma, he realized the Lord was everywhere in everything. र ब्रह्मालाई चाहिँ यो एहसास भयो कि भगवान चाहिँ हर जग्गा सबैमा हुनुहुन्छ भन्दै। And then he saw the Lord
appearing before him in the universal form. र अनि अलिक पछि ब्रह्माजीले चाहिँ भगवानलाई त्यो विश्व रूपमा प्रकट भएको देख्नुभयो. He could see him having many, many faces, thousands of faces, and feet, and heads, and hands. र त्यतिखेर चाहिँ ब्रह्माजीले भगवानको हजारवटा मुख, हात, खुट्टा सबै हजारवटा देख्नुभयो. And he was very nicely dressed with all kinds of ornaments, and he was also carrying weapons. र पुरा राम्रो आभूषणमा भगवान लगाउनु भएको थियो र अमूल्य रत्नहरू पनि भगवानले धारण गर्नु भएको थियो. And he was covering the whole universe. His legs were at the bottom of the universe, from the lower planets, and he went all the way up to the top of the universe. र भगवान चाहिँ पुरा ब्रह्माण्डमा समाउनु भएको थियो. तल उहाँको चरण थियो र पुरा उहाँ माथिसम्म भगवान समाउनु भएको थियो. So Lord Brahma, he had become very pure by doing his austerity, by sitting on the lotus flower. He could actually see Lord Vishnu. र जब ब्रह्माजीले त्यसरी तपस्या गर्नुभयो उहाँ शुद्ध हुँदै जानुभयो र उहाँले त्यसकारणले विष्णुको दर्शन पनि गर्न पाउनुभयो. So he had become self-realized. He could realize his own self, and he could see also the Lord. र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ ब्रह्माजीले आफ्नै आफको अस्तित्वको बारेमा थाहा भयो. आत्मबोध भयो उहाँलाई र उहाँले जान्नुभयो कि उहाँ को हुनुहुन्छ भन्दै. Yeah, Lord Brahma could see the form of the Lord. The form of the Lord is called that form which he saw with many, many arms and legs and heads. That's called the Mahapurush. र ब्रह्माजीले जो भगवानको हजार हात खुट्टा र मुखहरू भएको जो रूप देख्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ महारूप भन्दै भनिन्छ. महापुरुष. Arjuna also saw Krishna the same way. He'd seen that form from Krishna. Krishna showed him that form. र अर्जुनले पनि यो जो भगवानको रूप हो त्यो देख्नु भएको थियो. And after he saw it, then Arjuna offered prayers. र जब अर्जुनले यो रूप देख्नु भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ उहाँले भगवानलाई आफ्नो प्रार्थना गर्नुभएको थियो, दण्डवत गर्नुभएको थियो. Yeah, Haribol Prabhu, is that class tomorrow? Yes, normal time. 8 o'clock. Thank you so much. Hare Krishna. I'm sorry, I just had to find out the devotee was calling me. Just a few things, but I hope it will be helpful. Okay. Oh, Krishna. Everything happens when I give class, you know. The whole day, nothing happens. Then when I give class, somebody starts calling me. Because they had to tell me what time the class is tomorrow. Okay, so Arjuna also saw that form of the Mahapurush. र अर्जुनले पनि यो महापुरुषको जो रूप थियो भगवानको त्यसको दर्शन गर्नुभएको थियो. So we can understand the form of the Lord is not impersonal. He has form, he has features, he has hands and legs, he has arms, he has a head, he's a person. र हामीले यहाँ बुझ्न सकिन्छ कि भगवान जो हो उहाँ चाहिँ अव्यक्तिगत हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ व्यक्तिगत हुनुहुन्छ. उहाँको हात छ, खुट्टा छ, टाउको छ, जान्डाल छ, शरीर छ, सबै छ. हो त्यो भएर उहाँ चाहिँ एउटा पुरुष हुनुहुन्छ.
The Brahman cannot, the form of the Brahman cannot have these kind of features. He cannot have hands and legs and ears and eyes. र जो ब्रह्माण्ड हो, ब्रह्माण्डको जो रूप छ त्यसमा त्यसमा ब्रह्माण्ड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसको चाहिँ केही रूप हुन्न, उसको चाहिँ अस्तित्व त्यो रूप नै हुन्न उसको. So Brahma was able to see the actual form of the Lord. That's the result of his perfect knowledge, because he had perfect knowledge. He'd purified himself and he knew the truth. So he was qualified to see the Supreme Lord. किनभने ब्रह्माजीले चाहिँ यसरी तपस्या गर्नुभएको थियो र उहाँ शुद्ध हुँदै जानुभयो र उहाँ शुद्ध हुनुभयो, त्यसकारणले उहाँले चाहिँ यस्तो भगवानको यसरी रूपको दर्शन गर्न पाउनुभयो. And that's why he was able to surrender unto the Supreme Lord, be a devotee. र यसकारणले नै उहाँले चाहिँ भगवानमाथि समर्पण गर्न सक्नुभयो र भगवानको भक्त हुन सक्नुभयो. Krishna says in the Bhagavad Gita, after many births and deaths, then one is actually in knowledge, then he surrenders to me. र कति जन्म र मृत्युको बाद बल्ल बल्ल उसलाई यो ज्ञान मिल्छ र ज्ञान मिलेर बल्ल उसले भगवानमाथि आत्मसमर्पण गर्दछ. Such a soul is very rare. It's very rare. र यस्तो खालको चाहिँ जीव छ, यो चाहिँ एकदम कम्ती छन्. So we should understand what is the goal of knowledge. र हामीले यो जान्नु पर्छ कि ज्ञानको जो गोल छ त्यो चाहिँ के हो भन्ने. The goal of knowledge is to surrender to the Supreme Lord. र हामीहरूको लक्ष्य चाहिँ यो ज्ञानको लक्ष्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भगवानमाथि आत्मसमर्पण गर्न. Sometimes people are really stupid and they think the goal of knowledge is to become God. र कोही बेला चाहिँ मूर्ख व्यक्तिहरूले यो सोच्छन् कि ज्ञानको लक्ष्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भगवान हुन. And sometimes they think the goal is to merge into God and become one with him. र कोही बेला कोही व्यक्तिहरूले यस्तो सोच्छन् कि त्यो लक्ष्य चाहिँ के हो त ज्ञानको भन्दाखेरि भगवानमा घुस्न, भगवानमा त्यो गर्न मिल्न, एक हुन भन्ने. So Brahma didn't make any of these mistakes. He understood what is actually the position, that the Lord is a person, and he was able to see that form of the Lord. यसरी ब्रह्माजीले चाहिँ के गल्ती गर्नु भएन र उहाँले चाहिँ स्वयं बुझ्न सक्नुभयो कि भगवान चाहिँ पुरुष नै हुनुहुन्छ भन्ने. And so Madhvacharya, the great Acharya in the line of our disciplic succession, he gives a nice example to understand this. र माधवाचार्य जो हुनुहुन्छ हाम्रो परम्पराबाट नै आउनु भएको हो र उहाँले चाहिँ एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ कि यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने. He says that Lord Brahma saw the Supreme Lord pervading the universe in a subtle form. र ब्रह्माजीले चाहिँ ब्रह्माजीले चाहिँ he saw the Supreme Lord was everywhere, all over the universe, but in a subtle form. र ब्रह्माजीले चाहिँ देख्नुभयो कि भगवान जो हुनुहुन्छ सबैतिर हुनुहुन्थ्यो र सर्वव्यापी हुनुहुन्थ्यो सबैतिर. Just like there's a fragrance, there's an aroma, and there's colors also in the earth, but they're in a subtle form. जस्तो कि हामीले देख्न सकिन्छ कि खुशबुहरू हुन्छ हावामा, हैन? हामीले उनीलाई देख्न त सकिन्न, तर पनि रङहरू पनि हुन्छन्, उनीहरू यसमा हुन्छन्, हामीलाई एहसास हुन्छ तर हामीले देख्न सकिन्न, त्यस्तो खालको रूपमा हुन्छन् उनीहरू. We see that when you go in the garden, if you do gardening, if you plant some seeds in the ground, you know, the flowers will come up, and one flower will be red, another flower will be yellow. They come up all different colors.
Where do they get the color from the ground? र जब हामीहरू कुनै गार्डनमा जाइन्छ फुलबारीमा जाइन्छ त्यतिखेर हामीले बीजहरू उगाइन्छ र त्यहाँदेखि फुलहरू निस्किन्छन् र त्यो फुलहरूमा हामीले देख्न सकिन्छ कि कोही रातो रङका हुन्छन् कोही पहेँलो रङका हुन्छन् र यिनीहरूले रङ कहाँदेखि पाउँछन् त भन्दाखेरि भुइँदेखि धरतीदेखि And पाउँछन् the flowers have also different smells, different aromas. They have different fragrance. And where do the seeds don't have any smell, but when they grow into flowers, they have a nice smell. All different flowers have different smells. जब फुल बीज हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ उसको केही गन्ध सुगन्धहरू हुँदैनन् तर जब ऊ फुल भएर आउँछन् त्यतिखेर चाहिँ उनीहरुको अलग अलग फुलको अलग अलग आफ्नो आफ्नो सुगन्ध हुन्छ. So the Supreme Personality of Godhead, he works the same way. Just like the earth has all colors and smells, the Supreme Lord is everywhere. But you cannot... भगवान पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ जस्तो कि हामीले अघि भुइँको उदाहरण लिएका थियौं सुगन्ध पनि मिल्छ रङ पनि मिल्छ त्यसै गरी भगवान पनि हुनुहुन्छ तर हामीले चाहिँ भगवानलाई एहसास देख्न सक्दैनौं तर एहसास गर्न सकिन्छ. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Matak parataram nanyat kinchidasti dhananjaya mai sarvamidam proktam sutrimani kana eva. Krishna said, there is no truth superior to me. र कृष्णले भन्नुहुन्छ कि मभन्दा ठूलो सत्य अरु केही छैन. Everything rests on me, Krishna says. Everything rests on me, just like pearls are strung on a thread. र सबै कुरा चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि ममा आएर विश्राम गर्छन्. Just like we're always Okay, Maharaj, you say first. Go ahead, you finish. Yes, thank you, Maharaj. अनि जस्तो कि एउटा धागोमा जब मोतीको माला हुन्छ धागो हुन्छ र मोतीका गेडाहरू हुन्छन् त्यस्तै गरी भगवान हुनुहुन्छ र भगवानमाथि सबै मोतीका दाना जस्तै आएर रेस्ट गर्छन्. So devotees wear Kunti Mala, wear tulsi beads around the neck, but we don't see the thread, you only see the bead. जस्तो कि भक्तहरूले सबैले तुलसी माला कण्ठी माला लगाउँछौं र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि धागो देखिन्न माला मात्रै देखिन्छ बीज गेडा मात्रै देखिन्छ तुलसीको. The beads are all held together by the thread, but you don't see the thread. The same way Krishna holds everything together in this universe, but we don't see him. जस्तो कि यो तुलसी माला हामीले धागो चाहिँ देखिन तर सबै जो तुलसीका गेडाहरूलाई चाहिँ त्यो रसीले नै थामेर राखेको छ त्यस्तै गरी भगवान जो हुनुहुन्छ उहाँले यहाँ सबै थामेर राख्नु भएको छ तर हामीले चाहिँ त्यो देख्न सकिदैन. So Lord Krishna says he's the highest truth, there's no truth above him, he's the top. र भगवानले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि उहाँभन्दा ठूलो सत्य अरु केही छैन उहाँ चाहिँ सबैभन्दा सर्वोत्तम हुनुहुन्छ. Only Krishna says that. Nobody else can say that. Shiva cannot say, Brahma cannot say, Durga, Ganesh, none of them can say that. र यो चाहिँ अरु कसैले पनि भन्न सक्नुहुन्न शिवजीले पनि भन्न सक्नुहुन्न गणेशले पनि भन्न सक्नुहुन्न दुर्गाजीले पनि भन्न सक्नुहुन्न कसैले भन्न सक्नुहुन्न. But Krishna himself says this in the Bhagavad Gita. तर कृष्ण स्वयंले चाहिँ यो भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ. So Lord Brahma, Prahlad Maharaj continues, he's offering his prayers to Lord Nrsingadev, and he tells Lord Nrsingadev about a previous incarnation. र
प्रहलाद महाराजले नरसिंह भगवानलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले यो सृष्टिको बारेमा चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। Right? That Prahlad Maharaj reminds Lord Nrsingadev, he said that previously you appeared in the form of as Haigriva, you had a head of a horse. प्रहलाद महाराजले नरसिंह भगवानलाई यो याद दिलाउनुहुन्छ कि जो पहिलाको अवतारमा चाहिँ तपाईँ हयग्रीव भएर आउनुभएको थियो, तपाईँको त्यतिखेर जो सर छ त्यो चाहिँ घोडाको रूपमा थियो। And at that time you killed two demons named Madhu and Kaitaba. र त्यतिखेर चाहिँ दुईटा राक्षसलाई हजुरले मार्नु भएको थियो, वध गर्नु भएको थियो, मधु र कैकव भन्ने। And these two demons, they were full of Rajagun and Tamagun, and they'd stolen the Vedas from Brahma. यी दुईजना जो राक्षस थिए तिनीहरू चाहिँ रजगुण र तमगुणमा एकदम तो मुडमा थिए र उनीहरूले चाहिँ जो वेदहरू थिए उनीहरूलाई चोरे, वेदलाई चोरे। So Lord Vishnu came in the form of Haigriva and killed them, and took back the Vedic knowledge and gave it to Lord Brahma. र भगवानले यो हयग्रीवको रूप लिएर आउनुभयो र यी दुईजना राक्षसको उद्धार गर्नुभयो र जो वैदिक ज्ञान छ त्यो लगेर ब्रह्मासँग वापस दिनुभयो। So at that time the Lord showed how he cares to protect his devotees. He killed the demons. त्यतिखेर भगवानले यो पनि साबित गर्नुभयो कि कसरी भगवानले आफ्नो भक्तलाई बचाउनुहुन्छ, रक्षा गर्नुहुन्छ, त्यसरी राक्षसहरूलाई मारेर। Yeah, they had attacked Lord Brahma, so Lord Vishnu came as Haigriva and killed them. र उनीहरूले चाहिँ ब्रह्मालाई के गरेका थिए त भन्दाखेरि अट्याक गरेका थिए र भगवान आएर उनीहरूलाई मारिदिनु भयो, ब्रह्माजीलाई बचाउनु भयो। So same way sometimes devotees get attacked by demons. त्यसै गरी कोही कोही बेला चाहिँ भक्तहरूलाई पनि यसरी नै राक्षसहरूले अट्याक गर्दछन्। But we should have faith that the Lord is always there and he's going to protect us. तर भक्तहरूसँग चाहिँ हमेशा यो आशा हुनुपर्छ कि भगवानले आएर, विश्वास हुनुपर्छ कि भगवानले आएर जसरी भए पनि बचाउनुहुन्छ भन्दै। But devotees are always willing, we take a risk to try to spread Krishna consciousness. भक्तहरूले चाहिँ जसरी भए पनि रिस्क लिएर के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रचार गर्न कोसिस गर्नुपर्दछ, आफ्नो जान खतरामा हालेर पनि। But the demons are all full of Rajagun and Tamagun. They're always against the devotees and they give devotees trouble. र राक्षसहरू जे हुन्छन् उनीहरू चाहिँ तमगुण र रजगुणमा हमेशा हुन्छन् र भक्तहरूलाई हमेशा उनीहरूलाई दुःख दिन मात्रै प्लान गराइरहेका हुन्छन् या सोचिरहेका हुन्छन् या गर्छन् पनि। So we as devotees, we want to cultivate the mode of goodness and understand better the Lord, how he is transcendental. र भक्त भएर चाहिँ यो ज्ञान विकसित गर्नु पर्दछ कि भगवानलाई चिन्न र जान्न। And then we can have faith that if there are any problems, if we face any difficulties, the Lord will help us to remove all the problems. र जतिखेर हामीलाई केही दुःख या त केही असुविधा पर्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई यो आशा हुन्छ कि भगवानले आएर हामीलाई बचाउनुहुन्छ या त मद्दत गर्नुहुन्छ। One devotee was saying to Prabhupada, he said, Prabhupada, I'm having so many difficulties trying to be a devotee, it's so many problems. एकजना भक्त जो हो उहाँले चाहिँ प्रभुपादलाई भन्नुभयो अरे कि प्रभुपाद मलाई भक्त बन्न कति प्रब्लमहरू आइरहेका छन्, हरतिरदेखि भक्त हुन समस्या भइरहेको छ मेरो जीवनमा भन्दै भन्नुहुन्छ।
So Prabhupada said to him, with one kick of my foot, I will kick away all these problems. I will smash all the problems. प्रभुपादले के भन्नुभयो अरे त भन्दाखेरि मैले जो प्रब्लमहरुलाई एक लात्ती दिए भने त्यो प्रब्लमहरु सबै दूर दूर भाग्दछन्. So Krishna is a person also. And if we have difficulties, Krishna is always there to help us. कृष्ण पनि व्यक्ति नै हुनुहुन्छ, पुरुष नै हुनुहुन्छ र जब हामीलाई के प्रब्लम या त असुविधा भयो भने भगवानले के गर्नुहुन्छ, मद्दत गर्नुहुन्छ. Krishna has the Lord or Krishna or Vishnu, his form is always transcendental and always blissful. र कृष्ण नभए पनि विष्णुको जो रूप हो त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हमेशा आध्यात्मिक नै हुन्छ र हमेशा आनन्दमय हुन्छ. People cannot understand why the devotees are so happy. But because Krishna is happy, we're happy. र अरु बाहिरका मान्छेले यो जान्न सक्दैनन् कि भक्तहरू किन यति खुसी हुन्छन्. किन भन्दाखेरि भगवानले यति खुसी हुनुहुन्छ त भक्तहरू पनि खुसी नै हुन्छन्. Even when Krishna comes to kill the demons, it's pleasure, it's all enjoyment for him. कृष्ण जब राक्षसहरूलाई मार्न पनि आउनुहुन्छ, उद्धार गर्न पनि आउनुहुन्छ, त्यतिखेर पनि उहाँलाई एकदम आनन्दमय नै होइरहेको हुन्छ. It's not difficult for Krishna to come and kill the demons. He can easily do it. कृष्ण स्वयंलाई यहाँ आएर राक्षसहरूलाई मार्न भनेको कुनै मुश्किल कार्य हैन. कृष्णले एकदम सजिलो तरिकाले त्यो कार्य गरिदिनुहुन्छ. So then Prahlad Maharaj goes, he tells Lord Nrsingadev that you appear in many different forms. र प्रहलाद महाराजले नरसिंहदेवलाई भन्नुहुन्छ कि तपाई कनेक रूपमा आउनुहुन्छ भन्दै. Right, he has many different incarnations. Sometimes he comes as a human, just like he came as the Lord Krishna and Lord Rama. र उहाँ अनेक अवतारमा आउनुहुन्छ र कोही बेला पुरुषको अवतारमा आउनुहुन्छ जस्तो कि कृष्ण र राम. Sometimes he comes as an animal, like half animal, Lord Nrsingadev. र कोही बेला चाहिँ जानवरको रूपमा आउनुहुन्छ जस्तो कि नरसिंहदेव आदि लायन हुनुहुन्थ्यो, सिंह हुनुहुन्थ्यो. Sometimes he may be a demigod or he may be a great sadhu. कोही बेला चाहिँ उहाँ देवता भएर आउनुहुन्छ, नभए पनि एकदम महान साधु भएर पनि आउनुहुन्छ. And we know he also comes as Matsya and Kurma, comes in these forms, fish and tortoise. र हामीले यो पनि देखिन सकिन्छ कि उहाँ माछाको रूपमा आउनु भएको थियो मत्स्य अवतारमा र कछुवाको रूपमा पनि आउनु भएको थियो. So when he incarnates, his purpose is two things: to give pleasure to the devotee and kill the demons. र जब भगवान अवतार लिएर आउनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ दुईटा विशेष कार्य हुन्छ. एउटा चाहिँ भक्तलाई आनन्द दिन र दोस्रो चाहिँ दुष्टहरूको संहार गर्न. And according to the age, according to the like Kali Yuga or Satya Yuga, he will protect the principles of Dharma. र आफ्नो आफ्नो युगको अनुसार जस्तो कि कलियुग नभए पनि आफ्नो आफ्नो युगको अनुसार उहाँले जो धर्मको सिद्धान्त छ त्यसलाई बचाउनको लागि आउनुहुन्छ. But then Prahlad says, in the Kali Yuga, you don't come. You only come in 3 yugas. You only come in the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, but you don't come in Kali Yuga. You don't show yourself anyway. You hide yourself. प्रहलाद महाराजले यो भन्नुहुन्छ कि तपाई सिर्फ 3 युगमा मात्रै अवतारित भएर खुलमखुला आउनुहुन्छ जस्तो कि सत्ययुग, त्रेतायुग र द्वापर युग. जब कलियुग लाग्छ त्यतिखेर चाहिँ खुलमखुला तपाई अवतार लिएर आउनुहुन्न, तपाईले लुकी आउनुहुन्छ.
So we see how the Lord Vishnu comes to protect Brahma. We told how he came. He came as Haigriva with a horse head, and he killed the two demons, Madhu and Kaitaba. And he also came to protect Prahlad. जस्तो कि हामीले देख्न सकिन्छ कि ब्रह्माजीलाई पनि उहाँले दुईटा राक्षसबाट हयग्रीवको अवतार लिएर बचाउन आउनु भएको थियो। त्यस्तै गरी प्रहलाद महाराजलाई पनि नरसिंह रूप लिएर उहाँले रक्षा गर्न आउनु भएको थियो। So Lord Chaitanya also comes in the Kali Yuga to protect the devotees and protect the fallen souls, to protect everyone. र कलियुगमा चाहिँ चैतन्य महाप्रभु आउनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ कसलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि भक्तहरूलाई र जो पतित आत्माहरू छन् उहाँहरूलाई र अरू सबैलाई पनि बचाउन आउनुहुन्छ। So Lord Chaitanya is the Supreme Lord, but he never tells anybody he's the Supreme Lord. र चैतन्य महाप्रभु चाहिँ स्वयं भगवान नै हुनुहुन्छ तर पनि उहाँले कसैलाई पनि यो भनेर बताउनुहुन्न कि म चाहिँ भगवान स्वयं हो भन्दै। And if anybody would say he was the Supreme Lord, he would he'd block his ears and he'd deny it, say, no way. He said, don't be stupid, I'm not God. र कसैले अगर यो भन्छन् कि चैतन्य महाप्रभु चाहिँ भगवान हो भन्दाखेरि तुरन्त कान बन्द गरिदिनु हुन्थ्यो अरे र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे कि होइन हुँदै होइन म त भगवान होइन भन्दै भन्नुहुन्थ्यो। So he was like, Lord Chaitanya was disguising himself as a devotee. He just wanted to be a devotee. He didn't want to be God. र चैतन्य महाप्रभुले चाहिँ आफ्नो आफको जो भगवानको अस्तित्व हो त्यसलाई चाहिँ लुकाएर आफ्नै आफलाई भक्तको रूपमा सामने लिएर आउनु भएको थियो। He knew that if he said that he was God, then there would be many other people who say they're also God. र चैतन्य महाप्रभुले जान्नुहुन्थ्यो अरे कि अगर उहाँले भन्नुभएको थियो कि उहाँ भगवान हो भन्दै अगर त्यसरी भन्नुभएको थियो भने अरू पनि थुप्रै निस्केर आउँथे अरे त्यसरी आफ्नै आफलाई भगवान भन्ने। Just like if you go to Kumbh Mela, there's so many people, so many different groups there, and they will tell you their guru is God. र जब कुम्भ मेलामा गइन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई देख्न सकिन्छ कि थुप्रै जो गुरुहरू हुन्छन् र उहाँका शिष्यहरूले के भन्छन् त भन्दाखेरि उहाँको जो गुरु हो उहाँ चाहिँ स्वयं भगवान हुनुहुन्छ भन्दै त्यसरी भन्छन् अरे। So they will say, come and meet our guru, he's the Kali Yuga avatar. र उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् अरे त भन्दाखेरि आउनुहोस् हाम्रो गुरुलाई आएर भेट्नुहोस् उहाँ चाहिँ कलियुगको अवतार हुनुहुन्छ भन्दै भन्छन् अरे। So Lord Chaitanya, he didn't want any of that, but he just came to he came to teach the Sankirtan, to get everybody to chant the holy name. र चैतन्य महाप्रभुले चाहिँ यस्तो हुने थिएन अरे यस्तो भएको र उहाँ चाहिँ के गर्न आउनु भएको त भन्दाखेरि संकीर्तन संस्थापना गर्न आउनु भएको थियो। Yeah, in the Srimad Bhagavatam, the appearance of Lord Chaitanya is described in the 11th canto. र श्रीमद् भागवतमको 11th क्यान्टोमा चैतन्य महाप्रभु कसरी आउनु भएको छ त्यसको बारेमा बताएको छ। Karabachana Muni is speaking to Nimi Maharaj Nimi. Maharaj Nimi wanted to know about the incarnations in each age. र करवचन मुनिले चाहिँ महाराज निमीलाई यसको बारेमा भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ र महाराज निमीलाई चाहिँ हर युगको जो अवतार छ त्यसको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। So Lord Chaitanya is the Kali Yuga avatar. र चैतन्य महाप्रभु जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ कलियुगको अवतार हुनुहुन्छ। In each age, there's just like in the Satya Yuga, the Lord comes in a white form and to teach meditation.
जस्तो कि सत्ययुगमा त्यतिखेर चाहिँ भगवान सेतो अवतारमा आउनुहुन्छ के गर्न सिकाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि ध्यान गर्न सिकाउनुहुन्छ And then the Treta Yuga, he came in a red form, a red colored form to teach about yagya, to do yagya. त्रेता युगमा चाहिँ उहाँ रातो रूपमा आउनुभएको थियो र उहाँले यज्ञ गर्न सिकाउनुभयो And then in the Dwapara Yuga, he came as Krishna, a black form, to teach deity worship. अनि द्वापर युगमा चाहिँ कालो रूपमा आउनुभयो कृष्ण भगवान र उहाँले विग्रहको सेवा गर्न सिकाउनुभयो And in the Kali Yuga, he comes as, in the yellow color as Chaitanya Mahaprabhu to teach Sankirtan. र कलियुगमा चाहिँ चैतन्य महाप्रभु पीलो रङमा आउनुभयो र संकीर्तन गर्न सिकाउनुभयो So in each age, the Lord comes in a different color. र प्रत्येक युगमा भगवान अलग अलग रङ लिएर आउनुहुन्छ So Lord Chaitanya is not a Leela avatar. In the Kali Yuga, there's no Leela avatars, but there are Yuga avatars. कलियुगमा चाहिँ लीला अवतार हुँदैन र युग अवतार मात्रै हुनेछ So when Prahlad Maharaj said, you don't come in the Kali Yuga, it means you don't come as a Leela avatar. जब प्रहलाद महाराजले भन्नुभयो कि कलियुगमा चाहिँ तपाई आउनुहुन्न भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको त भन्दाखेरि लीला अवतारको बारेमा भन्नुभएको But he comes in every age. Sambhavami yuge yuge. In the Bhagavad Gita, Krishna says, I come in every age. र उहाँ हर युगमा आउनुहुन्छ भगवत गीतामा भनिएको छ कि सम्भवामी युगे युगे हर युगमा प्रत्येक युगमा आउनुहुन्छ भगवान So then Prahlad Maharaj starts speaking about himself. He says that my mind is very sinful and lusty. प्रहलाद महाराजले आफ्नै आफको बारेमा कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ कि म चाहिँ के छु त भन्दाखेरि एकदम लस्टी छु लस्टी भनेको चाहिँ काम वासना जब हुन्छ त्यसलाई त्यसरी भन्छ र म चाहिँ के काम वासना जब हुन्छ त्यसलाई लस्टी भन्छ र म चाहिँ पापी पनि छु भन्दै भन्नुहुन्छ And sometimes I'm happy and sometimes I'm miserable. र कोही कोही बेला चाहिँ म एकदम खुसी हुन्छु र कोही कोही बेला चाहिँ म एकदम दुःखमा परेको हुन्छु खुसी हुन्न दुःख हुन्छु I'm always thinking how to get more money. र जहिले पनि यो सोचिरहेकी हुन्छु कि कसरी पैसा पाउनु भन्दै So my mind is very contaminated. I'm never satisfied. र मेरो जो मन छ त्यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकदम दूषित छ So I'm a very fallen soul. म चाहिँ एकदम पतित आत्मा हो So how can I ever be able to talk about your activities? र मैले चाहिँ हजुरको जो कार्यहरू छ हजुरको जो कार्यकलापहरू छ त्यसको बारेमा म कसरी भन्नु कसरी त्यसको तिनीहरूको उच्चारण गर्नु Actually, Prahlad Maharaj is a great soul. He's not really, but he's taking the part of taking the position of is talking like he's a common man. प्रहलाद महाराज जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम महान आत्मा हुनुहुन्छ तर उहाँले चाहिँ यसरी नै एकदम साधारण व्यक्ति जस्तै अनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ Prahlad Maharaj is always in the Vaikuntha planets, in the spiritual world. प्रहलाद महाराज चाहिँ हमेशा वैकुण्ठ लोकमा हुनुहुन्छ But he's telling Lord Nrsingadev that, I'm very poor, I'm very fallen, I've got so many material desires.
तर प्रहलाद महाराजले भगवानलाई के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि म चाहिँ एकदम गरिब छु, मलाई चाहिँ कति कति मायाले छोपेको छ, मेरो मन चाहिँ हमेसा यताउता जान्छ, यसरी भन्नुहुन्छ। So when we always do sinful activities, then we will have sinful desires. जब हामीले पाप कार्यहरू गरिन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि इच्छा पनि त्यस्तो पाप गर्ने खालको प्रकट हुँदै जान्छ। And anything which has no relationship to Krishna is sinful. जुनै पनि कार्य नभए पनि वस्तु जो कृष्णसँग सम्बन्धित छैन तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै पाप हुन्। So we have to understand Krishna's instruction in the Bhagavad Gita when he tells Arjuna to surrender. र हामीले जो भगवत गीतामा जो हामीलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको छ त्यो बुझ्नुपर्छ। कृष्णले जस्तो अर्जुनलाई भनेर बताउनुहुन्छ। If we surrender to Krishna, then we can get free from all our sinful reactions. र अगर हामीले कृष्णमा आत्मसमर्पण गर्छौं भने चाहिँ हामीले यी सबै पापबाटदेखि मुक्ति मिल्दछ। We're suffering because of our sinful reactions, because of all the nonsense things we've done. हामीले किन यहाँ भोगिरहेका छौं त भन्दाखेरि हामीले पीडित भइरहेका छौं त भन्दाखेरि हामीले जो पाप कार्यहरू गरिरहेका थियौं कति त्यस कारणले। So if we have not surrendered to Krishna, it means we're sinful. र अगर हामीले कृष्णमा आत्मसमर्पण गरिनौं भने त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ पापी हौं। Means we don't have proper knowledge, means we're in Maya. त्यसैगरी हामीसँग चाहिँ जो ज्ञान हो, जो प्रपर ज्ञान हो त्यो पनि छैन र हामी चाहिँ मायामा भइरहेका छौं। We have to purify our mind by the chanting of the Maha Mantra. हामीले चाहिँ हामीको मनलाई शुद्ध गराउनु पर्छ महामन्त्रद्वारा, महामन्त्र जपेर। In every age, there was different processes like meditation, temple worship, sacrifice. र हर युगमा आफ्नो आफ्नो तरिका थिए, आफ्नो आफ्नो प्रक्रियाहरू थिए जसले शुद्धिकरण हुँदै जान्थ्यो। But in those ages, you could also chant the Maha Mantra as well. That other process, you had a choice. र ती युगहरूमा पनि जो जप हो त्यो पनि गर्न हुन्थ्यो। तपाईसँग त्यतिखेर दुईटा चोइस थिए, दुईटा रोज्न मिल्थ्यो, यो नभइन्थ्यो। But in the Kali Yuga, we have no choice. There's only one way, chanting of the holy name. र कलियुगमा चाहिँ के अप्सन छैन, यो सिर्फ एक मात्र तरिका हो, जप्न मात्रै एउटा मात्रै तरिका हो। So Srimad Bhagavatam says, Tasmat Sankirtanam Vishnu Jagan Mangalam Amhasham. That the Sankirtan, the chanting of the holy names of the Lord, can give us, it can destroy all types of sinful reactions. र भगवानको जो संकीर्तन छ त्यसले चाहिँ अनेक पाप कार्यहरूलाई पनि के गर्छ त भन्दाखेरि नष्ट गर्दछ। Sometimes people ask me how can I atone? How can I do prayaschit for my sins? I tell them, just chant Hare Krishna. र कसैले मलाई यो प्रश्न गर्दछन् अरे कि कसरी मेरो पापलाई जो हो मैले काट्न सक्छु नभए पनि सम्म गराउन सक्छु भन्दै सोध्दछन् अरे। र महाराजले भन्नुहुन्छ अरे कि बस हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर। But don't keep doing sinful activities. You have to stop. र त्यसको साथसाथमा फेरि पाप कार्यहरू पनि गरिराख्ने हैन, त्यसलाई चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि बन्द गर्ने हो। If you keep doing sins, then you are a rascal and you will suffer. You deserve to suffer. र अगर त्यसरी नै पाप कार्य गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ दुष्ट कार्य, दुष्ट हो र
उसले जो भोगिरहेको छ त्यो भोग्न उसले त भोग्नै पर्छ र उसलाई भोगेको केही पनि त्यसमा दया केही पनि आउँदैन. So Prabhupada explains there's no any other process except for the chanting of the holy name will never help you. You have to chant the holy name. र अरु कुनै पनि जो कार्यहरू छ उनले चाहिँ त्यति गर्दैन जति कि हरिनाम सरी जपले गर्छ. अरु कुनै पनि कार्य छैन र सिर्फ जप मात्रै एउटा कार्य छ जो हामीले गर्न सकिन्छ यति यो युगमा. We have to fix the mind on Krishna, and the only way to fix the mind on the Lord is by chanting His name. र हामीले चाहिँ हामीहरूको मन छ त्यो चाहिँ कृष्णमा स्थिर गराउनु पर्छ र यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि सिर्फ जाप गरेर मात्रै हुँदछ. And if we chant nicely, then we can get free of all of our problems. र अगर हामीले राम्रोसी जप गर्यौं भने चाहिँ हामीहरूको जे पनि जो प्रब्लमहरू छ त्यहाँदेखि हामीलाई छुटकारा मिल्दछ. So Prahlad Maharaj, talking to Lord Nrsingadev about his own problem, he said, I'm like a man who's got many wives. र प्रहलाद महाराजले चाहिँ आफ्नै जो प्रब्लम हो त्यो भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ नरसिंहदेवलाई र उहाँले यो भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति जस्तो जसको चाहिँ अनेक पत्नीहरू छन्. Just like if you have many wives, you know, it's not easy. You have to keep them all happy. You have to pay attention, please every one of them. र अगर कसै व्यक्तिको धेरै धेरै पत्नी छन् भने एकदम मुश्किल कार्य हो कि सबैलाई खुसी राख्न र हरजनालाई आफ्नो टाइम समय दिन. So the same way Prahlad Maharaj said, my senses all demand attention. र प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ त्यसै गरी जो मेरा इन्द्रियहरू छन् उनीहरूलाई पनि सबैलाई मैले के दिनुपर्छ त सबैले मलाई मेरो समय माग्दछन्. My tongue wants to eat very tasty food. र मेरो जो जीवा छ उलाई चाहिँ एकदम मिठो मिठो खानाहरू खान चाहन्दछ. And I want to have sex with a beautiful woman. र राम्रो राम्रो स्त्रीसँग सँग गर्न पनि चाहन्दछ. And even though my stomach is full, I want to eat more and more food. र पेट भरे तापनि अझै कति खान मन पर्छ. And my ear doesn't like to hear about you. Whenever they hear spiritual sounds, it will go away. र मेरो जो कान हो उनलाई चाहिँ त हजुरको बारेमा सुन्न मन पर्दैन. जब हजुरको बारेमा केही पनि आउँछ मेरो कानले मतलब राख्दैन. But my ear's very eager to hear cinema songs, Bollywood songs. तर जो मेरो कान छ उनले चाहिँ बलिउडका जो गानाहरू छन् त्यसलाई सुन्न चाहिँ एकदम मेरो कान एकदम खुसी हुन्छ, एक्साइटेड हुन्छ. And I have the same problem. My nose wants to smell the pleasant thing, very nice, pleasing thing. र नाकलाई पनि त्यही समस्या छ. उनलाई पनि एकदम बासन जिनिसहरू सुन्न मन पर्छ. My eyes are always looking to see something to please my eyes. र जो मेरा आँखाहरू छन् उनीलाई पनि एकदम के राम्रो जिनिसहरू हेर्न मन पर्छ जसले मेरो आँखालाई आनन्द दिन्छ. So you can see I'm having a lot of trouble with all these senses. They're just like wives. र यी सबै इन्द्रियहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि एकदम समस्या दिँदछन् जस्तो कि बुढीहरूले समस्या दिँदछन्. So devotional service, the process of bhakti yoga, is to help us to get purified. र जो भक्ति योगको जो कार्य छ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीलाई शुद्ध गराउनको लागि हो. And if we're not trained in how to purify the senses, then we'll never be able to become a devotee. र अगर हामीलाई ट्रेनिङ मिलेन भने चाहिँ हामीलाई कसरी पनि सम्हाल्न सकिन्न.
Right? Prabhupada writes, if you read the Nectar of Instruction in the preface, it says there, the first business in spiritual life is to control one's mind and senses. र जब हामीले नेक्टर भक्ति रसामृत Nectar in of Nectar of Instruction Upadesham. नेक्टर अफ उपदेशरामृत पढिन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यहाँ प्रिफेसमा लेखेको हुन्छ जब किताब सुरु हुनुभन्दा पहिला कि कसरी यो मनलाई विचलित मनलाई स्थिर गराउने. So you want to become a devotee, the first thing you have to do is control the tongue. र जब भक्त हुन मन पर्छ भने सबसे भन्दा पहिला कुरो चाहिँ के गर्नु पर्दछ भन्दाखेरि आफ्नो जीवालाई कन्ट्रोल नियन्त्रणमा राख्नु पर्छ. Just like we say that prayer, Sharira Avidyajao, everyone knows that prayer, right? Yes, Maharaj, hopefully. र सबैलाई यो वन्दना थाहा छ, प्रार्थना थाहा छ होला, शरीर विद्या जाल भने. When we say that prayer, everybody wakes up. Everybody's thinking, where's the prasadam? र जब यो प्रार्थना गर्न थालिन्छ सबैले चाहिँ सबैलाई चाहिँ होश आउँछ कि खै प्रसादम कहाँ छ भन्ने. When we say Om Namo Bhagavate, everybody goes to sleep. जब हामीले ओम नमो भगवते भन्दै सुरु गरिन्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबैलाई निन्द्रा लाग्न थाल्छ. So, Sharira Avidyajao, of all the senses, the tongue is the most difficult to control. र हामीका जति पनि इन्द्रिय छन् ती सबैभरिमा चाहिँ जो जीवा छ यसलाई चाहिँ एकदम नियन्त्रण गर्न मुश्किल छ, कठोर छ. So we have to pray to Krishna to help us to control the tongue. र हामीले कृष्णलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ कि कृष्णले मद्दत गर्नुहोस् हाम्रो जीवालाई कन्ट्रोल गर्न, नियन्त्रण गर्न. So we train people to become vegetarian. Don't eat meat. Don't eat unclean things like fish and eggs and meat. Eat pure food. र हामीले चाहिँ मान्छेलाई ट्रेनिङ दिन्छ कि कसरी के भेजिटेरियन खानु, मांसाहार नगर्नु, अन्डा माछा या अरू यस्ता मासु मांसहरू नखानु भन्ने. And we have to tell people not to smoke and not to drink alcohol, not even to drink tea or coffee. र हामीले यो पनि भनेर बताउनु पर्छ अरूलाई कि रक्सी पनि नपिउनु र सलाई पनि नफुक्नु र चाय र कफी पनि नपिउनु. And people should also not be having sex unless they want to have a child. र स्त्री र पुरुषको सँग पनि नगर्नु अगर बच्चा उद्देश्य होइन भने. Right? If we don't control our senses, then we cannot make advancement in Krishna consciousness. र अगर हामीले इन्द्रियलाई संयम गर्न सकेनौं भने चाहिँ हामी कृष्ण भावनामृतमा अगाडि बढ्न अलिकति गाह्रो पर्दछ. And if we want to control the mind and senses, we have to chant the holy name of Krishna. र अगर हामीले चाहिँ मन र इन्द्रियहरूलाई संयममा राख्न खोज्छौं भने चाहिँ हामीले महामन्त्रको जप गर्नै पर्छ. Just like a man who has many wives, he has a difficult time. He's always got problems taking care of the wives. जस्तै कि त्यो व्यक्ति जससँग धेरै धेरै पत्नी छन् र हर पत्नीलाई समय दिन या खुसी राख्न अलिक पुरा धेरै मुश्किल हुन्छ. So we will stop now. र हामीले आज यही बन्द गर्ने छौं. Is there any question from anyone? र कसैको कुनै प्रश्न छ भने सोध्दै हुन्छ. No questions. हरे कृष्ण, कसैको प्रश्न छ? हरे कृष्ण गुरु महाराज, धन्यवाद प्रणाम. Hare Krishna, Dandavat Pranam. माताजी एउटा क्वेशन है. हजुर.
अघि गुरुमाले भन्नुभयो नि यो इन्द्रियलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ, यदि ट्रेनिङ दिएन भने भक्तिमा प्रगति गर्न सकिन्न भन्नुभयो नि। हजुर त्यो ट्रेनिङ चाहिँ कसरी दिने भन्ने अब Maharaj, Bhagavad Dharma Prabhuji is asking that just a while ago you said that we have to train our mind. So how do and senses? So how do we give them training? We go to temple and stay with the devotees. हामीहरू मन्दिर जानुपर्छ र भक्तहरूसँग बस्नुपर्छ. Or if you're not going to go to temple, you have to do in your home like what devotees do in the temple. र अगर मन्दिर जान व्यवस्था छैन भने घरमै गर्नुपर्छ, जस्तो कि मन्दिरमा गर्दछन् घरमै त्यसरी नै गर्नुपर्दछ. You must wake up early in the morning. बिहानै उठ्नुपर्छ. Wake up. Prabhupada said by 4 a.m. should get up. प्रभुपादले भन्नुभएको छ कि 4 बज्दाखेरि जसरी भए पनि उठ्नै पर्छ. And then you do Mangal Arti, worship Tulsi, chant Hare Krishna, read Srimad Bhagavatam. र मङ्गल आरती गर्नुपर्छ अनि तुलसी आरती गर्नुपर्छ र अरु श्रीमद् भागवतम पढ्नुपर्छ र बिहानको कार्य गर्नुपर्छ. Then you cook for the deities, offer your food to Krishna, eat prasadam. र भगवानको लागि जो विग्रहहरूको लागि प्रसादम बनाउनु पर्छ र त्यो चढाउनु पर्छ भगवानलाई अनि ग्रहण पनि गर्नुपर्छ. This is the niyam. These are the rules and regulations. यो चाहिँ नियम हो, हामीले पालन गर्नुपर्छ. This is how you control. This is the training. र यो चाहिँ ट्रेनिङ हो. You do it every day. यो चाहिँ रोजै गर्नुपर्छ. Then you can go to work in the daytime. You come home at night, and then you do prasadam and read Bhagavad Gita, do some kirtan. र काम चाहिँ हो दिउँसो गर्नु र फेरि फर्केर आउनु र किताब पढ्नु, प्रसादम लिनु र बेलुकाको प्रोग्राम पनि त्यसरी नै गर्नु. Is it clear? र प्रश्न यस गुरु महाराज Okay. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रणाम महाराज. Hare Krishna. Dhanabad pranam. एउटा प्रश्न छ है माताजी. हजुर. अघि महाराजले भन्नुभयो चैतन्य महाप्रभुले यहाँ धरतीमा हुँदाखेरि कसैले उहाँलाई भगवानको अवतार हुनुहुन्छ, भगवान स्वयं हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कान थुनेर चाहिँ राम राम भन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा, या विष्णु विष्णु भन्नुहुन्थ्यो. यो भागवतमा चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितमृतमा यो कुरो आउँछ र महाप्रभुले स्वयं भागवतमा अब त्यसो लेखिरहेछ अनि स्वयं पनि त्यसरी रिएक्ट गर्नुहुन्छ भने अहिले हामी भक्तहरूले उहाँलाई भगवानको रूपमा उहाँले अन्न ग्रहण पनि गर्नुहुने थिएन, तुलसीको पूजा इत्यादि गर्नुहुन्थ्यो र त्यसलाई अहिले हामीले कुन तरिकाले यहाँनिर हामीले पुजिँदैछ भन्ने कुरा. पहिला पहिला चाहिँ मन्दिरका विग्रहमा त्यो तुलसी पत्र नचढाउने, एकादशीमा एकादशी फलार गराउने हो त्यस्तो खालका नियम थिए. अहिले इस्कनमा किन परिवर्तन भएर के कस्तो खालको भावले त्यो अहिले पूजा हुँदैछ भन्ने कुरालाई अलिकति जानकारी चाहिएको थियो र साँच्चै जान्नको लागि है यो महाराजलाई यसो सोध्न पाए हुन्थ्यो यो प्रश्न. लामो भयो? लामो त भयो प्रभुजी, पुरा लामो भयो. तर बुझ्न त बुझ्यो होइन भन्न खोजेको कुरा चाहिँ स्वयं चैतन्य महाप्रभुले भन्नु त. हजुर. चैतन्य महाप्रभुले स्वयं एक्सेप्ट गर्नुहुने थिएन कि उहाँ भगवान हो, तर हरिबोल म सुनिरहेको छु. हजुर. Maharaj, just a minute. I'm confirming his question if I get it correct or not. Okay. र चैतन्य महाप्रभुले
आफ्नै आफूलाई भगवान एक्सेप्ट गर्नु हुने थिएन तर अनि अघि महाराजजीले यहाँ सुन्यो सुन्नु न अघि महाराजजीले भन्नुभयो महाप्रभुले महाराजले कसैले उहाँलाई भगवान भन्नुभयो भने कान थुनेर भगवानको नाम लिनुहुन्थ्यो विष्णु विष्णु भन्नुहुन्थ्यो भने अनि हामीले पहिला पहिला यो सुरुमा इस्कन अलिक पहिला इस्कनमा पनि हामीले भगवान चैतन्य महाप्रभुलाई यहाँ बर्मामा अब अरूतिर जानिएको थिएन तुलसी पत्र चढाउने थिएन अनि भोग अन्न भोग लाइने थिएन एकादशीमा अहिले फेरि त्यो लगाइन थाल्यो अनि त्यो किन हो र कस्तो भावले हो भन्ने कुरा Okay. When Prabhuji is asking that just as you mentioned in the class just a while ago, that when somebody used to call Chaitanya Mahaprabhu as Supreme Lord, he never used to accept. So he is asking that some few years ago, some decades ago, he's saying that time they used to not offer tulsi to Chaitanya Mahaprabhu and Ekadashi day on his lotus feet. They used to not offer tulsi on his lotus feet, but instead a stick on his hand. But and also on Ekadashi days, they used to not feed him grains. But these days, like recently, the mood has changed. The mood of worshipping Chaitanya Mahaprabhu has changed, and now it is okay to offer tulsi and also grains. So, what kind of mood has it been like changed in ISKCON? Like before, it was not possible, and now we can do it. Is there any change in the mood, Maharaj? He wants to know that. Well, the devotees have become a bit more knowledgeable about how to do things, you know, they're learning as they grow older. र महाराजले भन्नुहुन्छ कि भक्तहरू जति ठुला हुँदै गए अझै ज्ञान उहाँलाई प्राप्त हुँदै गयो र त्यसकारणले You see, Lord Chaitanya, he is the Supreme Personality of Godhead. So, are we worshipping him as a devotee, or are we worshipping him as the Supreme Lord? चैतन्य महाप्रभु जो हो उहाँ चाहिँ स्वयं भगवान नै हुनुहुन्छ तर हामीले उहाँलाई भक्तको रूपमा सेवा गरिन्छ कि हामीले उहाँलाई भगवानको रूपमा सेवा गरिन्छ. Some people even, they don't like to put the peacock feather on the head of Lord Chaitanya because they say that's smart. र कोही कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ चैतन्य महाप्रभुको जो मकुट शरमा मयूर पंख पनि लगाइदिन्नन् किनभने उहाँलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो मुड नै हैन चैतन्य महाप्रभुको. So some people, they're worshipping Lord Chaitanya as a devotee, and some people, they worship him as the Supreme Lord. र कुनै कुनै जो भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ भगवान चैतन्य महाप्रभु हो भन्दै सेवा गर्नुहुन्छ र कसै कसैले चाहिँ भक्त हो भन्दै त्यसरी सेवा गर्नुहुन्छ. They worship Lord Chaitanya that he has come from the spiritual world and his body is transcendental. र कसै कसैले चाहिँ यो भन्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ चैतन्य महाप्रभु चाहिँ आध्यात्मिक जगतदेखि आउनु भएको हो र उहाँ आध्यात्मिक हुनुहुन्छ. But other people, they like to keep Lord Chaitanya in the mood of being the devotee. र अरूलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ कि चैतन्य महाप्रभु चाहिँ भक्त नै हो भन्दै यसरी उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो विचार प्रकट गर्नुहुन्छ. So it's different temples do different things. र अलग अलग मन्दिरले अलग आफ्नै तरिकाले नै गर्दछन्. Some pujaris are different from other pujaris. र पुजारीहरूले पनि भिन्न भिन्न प्रकारकै सेवा गर्छन्. Not that the mood has changed, but different people have different understandings. र यो मुड जो यो चाहिँ बदलेको छैन तर अलग अलग भक्तको अलग अलग भाव
अलग-अलग तरिका छ। But the mood is still there to worship, to give worship. तर जो भाव हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दा कुन भाव छ त भन्दाखेरि त्यही सेवा गर्ने नै भाव छ, पूजा गर्ने नै भाव छ। We're worshiping, we worship Lord Chaitanya. You know, we don't worship him as a sannyasi. You don't see Lord Chaitanya anywhere in the temple as a sannyasi. You see him with the long hair and dressed in beautiful clothes. He's not a sannyasi. We don't worship him in the form as a sannyasi. महाराजले भन्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ चैतन्य महाप्रभुलाई सन्यासीको रूपमा सेवा गर्दैनौँ र हामीले देख्न सकिन्छ कि हामीहरूको विग्रहहरूलाई कति राम्रो राम्रो आभूषणहरू लगाइदिन्छौँ र कपाल जो लामो छ हैन सन्यासीको रूपमा हुनुहुन्न उहाँ। Definitely Tulsi leaves, you know, to put, well, again, you know, as you say, if they're worshiping him as a devotee, then they won't put Tulsi on his feet and they won't put peacock feather on his head. र महाराजले भन्नुहुन्छ फेरि दोहोऱ्याउनुहुन्छ कि जस्तो पहिला भन्नुभयो अगर भक्तको रूपमा सेवा गरेको छ भने चाहिँ तुलसी चढाउनु हुँदैन र मयूर पंख जो हो त्यो शिरमा पनि धारण गर्दिने होइन। हरे कृष्ण। Well, अब yeah. एउटा छ हजुर महाराज one more question he has. अब हामीले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुलाई धेरै जसो सन्यासीको भेषमा हामीले पूजा गरिदैन। यहाँ प्राय बर्मा मुलुकमा राख्दिउँ, बर्माकै भन्छु म, सबैले भगवान श्री कृष्ण र बलरामकै रूपमा पूजा गरेका छन्। तर त्यो पूजा गरेर के भन्छ भने राधा कृष्णको पूजा गर्दा चाहिँ एकदम नियम कडा हुन्छ र कृष्ण बलरामको पूजा गर्दा चाहिँ मतलब गौरनिताईको चाहिँ अलिक पबटाटाङ गर्न हुन्छ, जे पाए त्यही गर्न अलिकति नि अब मनमोजी गरे जस्तो खालको सेवाको भाव देखिन्छ। झन् चैतन्य महाप्रभु त स्वयं राधा कृष्ण भएपछि बलराम पनि भएपछि तीनटा व्यक्तिको पूजा गर्दा झन् ठुलो पूजा हुनुपर्ने हो कि हो त्यस्तो पबटाटाङ गर्न सकिन्छ भन्ने विचार नि अब त्यसको बारेमा। Ajay. Maharaj, he has one more question. Like he's saying, when we worship Radha and Krishna, then the rules and regulation are really high and strict worship of them. But when we see Chaitanya Mahaprabhu, he is the combination of Radha and Krishna himself, and Nityananda Mahaprabhu is Balaram himself. So actually, when he sees, he's talking about in Myanmar mostly, because he have not seen outside like this, so he's talking about Myanmar. When we see Chaitanya Mahaprabhu, so actually Chaitanya Mahaprabhu is combination of Radha and Krishna, and Nityananda Mahaprabhu is Balaram. So we are worshipping three personalities together. So how can like other people say here that it is okay, you can, like when we worship Gauranitai, it is not that strict, but as he sees there are three personalities. So is it possible if we do lightly and we don't take seriously, like is there anything Maharaj you can teach him or guide him? Well, Chaitanya, we don't worship Lord Chaitanya like he's Radha and Krishna, you know, although we say that Lord Chaitanya is a combined form of Radha and Krishna, but remember he's come in the Kali Yuga and he's come as Chaitanya Mahaprabhu. He's not come as Radha and Krishna. So we don't worship him like Radha and Krishna. He's come in a special mood and he's come for the devotees in that particular role, and we have to accept that role. You can't make him Radha and Krishna. Although he showed that he's not different from Radha and Krishna. महाराजले भनेर बताउनुहुन्छ कि चैतन्य महाप्रभु जो हो आवश्यक नै उहाँ राधा र कृष्णको स्वरूप लिएर आउनु भएको छ, तर हामीले उहाँलाई राधा र कृष्णको रूपमा चाहिँ सेवा गर्न या त पूजा गर्ने होइन, किनभने उहाँ अलग्गै भिन्नै मुडमा आउनु भएको छ र उहाँको लक्ष्य अलग्गै छ र उहाँ चाहिँ राधा र कृष्ण
हो उहाँको रूप हो तर त्यस रूपमा हामीले पूजा गर्ने हैन भन्ने भन्नुहुन्छ उहाँको त्यसरी त्यो रूपमा आउन उद्देश्य भिन्दै छ Just yesterday, I was reading a purport where Prabhupada said, we can worship Chaitanya Mahaprabhu as Satbhuj, where he's the combined form of Rama and Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. महाराजले भन्नुहुन्छ कि हिजो किताब पढ्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यसको तात्पर्यमा चाहिँ के भेट्नुभयो त भन्दाखेरि हामीले चैतन्य महाप्रभुलाई राम र कृष्णको जो हो युगल रूप मतलब दुईजनाको मिश्रण रूपमा सेवा गर्न हुन्छ चैतन्य महाप्रभुलाई Yeah, Prabhupada said we could worship Lord Chaitanya like that. प्रपातले भन्नुहुन्छ कि हामीले चैतन्य महाप्रभुलाई त्यसरी चाहिँ सेवा गरे हुन्छ But if we worship Gaur Nitai, that is, first of all, if Lord Chaitanya is there with Lord Nityananda, then Radha is not there. र पहिला कुरो जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानन्द प्रभुसँग हुनुहुन्छ भने राधा चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्न Whenever Radha and Krishna are together, Balaram is not there. र जहिले पनि राधा र कृष्ण सँगसँगै हुनुहुन्छ बलराम त्यहाँ हुनुहुन्न You need to make separate altars. If you want to have Radha and Krishna and Gaur Nitai, you have to keep them separate because Balaram does not come wherever Radha and Krishna are. र अगर तपाईलाई राधा र कृष्णलाई बलराम सँगसँगै राख्नुहुन्छ भने अलग अलग उहाँलाई जग्गा स्थान बनाइदिनु पर्छ या नभए पनि जग्गा बनाइदिनु पर्छ किनभने जहाँ जहाँ राधा र कृष्ण हुनुहुन्छ त्यहाँ बलराम आउनु हुँदैन So Gaur Nitai are Krishna and Balaram. There's no question of Radha being there. She cannot be there. र गौर निताई कृष्ण बलराम र उहाँहरूको बिचमा जब राधा रानी आउन सक्नुहुन्न राधा रानी त्यहाँ भित्र घुस्नुहुन्न दुईजनाको बिचमा Do you understand? के बुझ्नुभयो कुरो यो कुरो बुझे अच्छा राधा हुनुहुन्न राख्दिउँ है अब कृष्ण बलरामकै स्वरूप मानिएको छ राधा नमाने तापनि र अब कृष्ण बलरामको पूजा गर्नु र गौर निताईको पूजा गर्नुमा अन्तर छ र भन्न खोजेको त्यो पनि नि अब त्यो त जानकारी चाहिएको Maharaj, okay, he understood that, but there's one more thing. Like when we worship Radha and Krishna Balaram also, it is strict. But when we worship Gauranitai, it's a bit not that strict compared to Krishna Balaram. So he also wants to know the reason why. Because Lord Chaitanya is very merciful. Prabhupada said you can worship Gauranitai simply by kirtan. र किन भन्दाखेरि चैतन्य महाप्रभु जो हुनुहुन्छ उहाँ एकदम कृपालु हुनुहुन्छ र प्रभुपादले यहाँ तलक भन्नुभएको छ कि अगर तपाईं चैतन्य महाप्रभुको पूजा गर्न चाहनुहुन्छ भने सिर्फ कीर्तन गाएर मात्रै पनि हुन सक्छ भन्दै भन्नुहुन्छ But Lord Krishna, he's the supreme personality of Godhead. You have to worship him very perfectly. तर जो कृष्ण हुनुहुन्छ उहाँ स्वयं भगवान हुनुहुन्छ र उहाँको जब पूजा गर्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ एकदम परफेक्ट तरिकाले गर्नुपर्छ एकदम पूर्ण रूपले गर्नुपर्छ Lord Chaitanya is in a different mood. तर चैतन्य महाप्रभुको जो भाव छ त्यो चाहिँ भिन्नै छ Lord Chaitanya is Adarya avatar, mercy incarnation. र चैतन्य महाप्रभु चाहिँ आधार्य अवतार हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कृपालु हुनुहुन्छ एकदम कृपा बाट्नुहुन्छ Okay. Okay, Maharaj. Thank you very much. Thank Hare you. Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. जय धन्यवाद प्रणाम महाराज धन्यवाद महाराज जी धन्यवाद प्रणाम गुरु महाराज Hare Krishna. Dhanyavad pranam. Hare Krishna, Dhanyavad pranam. Can I have one question? धन्यवाद गुरु महाराज जी हरे कृष्ण हरि बोल
महाराज जानुभयो महाराज हुनुहुन्छ जानुभयो महाराज जानु हरिको साइडबाट किन त्यति साह्रो बात गर्ने होला नि जानुभयो जानुभयो अरू महाराज जानु तपाईको क्वेशन भन्दा आलुको क्वेशन ठुलो आवाज आयो नि त त्यही भएर महाराज जानु भएको थियो भोलिको क्लास सायद 1 बजी हुन्छ होला दिउँसो नभए पनि दिउँसो हुन्छ हैन भोलिको क्लास के कसो गर्ने भोलिको क्लास भयो भने दिउँसो हुन्छ कि बेलुका त हुन पाउँदैन होला चाहिँ किन बेलुका अब भोलि व्रत लिने धेरै छन् अब पाडेन यताउति गर्दाखेरि आपत हुन्छ होला भन्ने अरे अनि सबैको लकडाउन भोलि दिउँसो गरौँ न नि दिउँसो पनि बनाउँदा ओर्दा ठिक पार्दा ठिकै हुन्छ हजुर दीपदान गर्ने चिजबिहरू ठिकठाक पार्नु पर्यो त्यत्रो लामो नगर ठिकठाक नपार्नु बिहानै ठिक हामीले यहाँ तम्बुमा चाहिँ 3 बजी सूर्य हुन भइएको छ ए हाउस प्रोग्राम गर्दै हुनुहुन्छ